सतगुर के नमः। श्री गुरुदेव के नमः। खात पीत खेलत हस्त घर में जन्म अनेक। पग जलते काजू प्रभु नानक तेरी टेक। वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे Hare Guru, Hare Guru, Hare Guru.
हर दर्शन की आशा, 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 दर्शन की आशा, दर्शन की आशा, दर्शन की आशा, हर 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 दर्शन की आशा, दर्शन की आशा, हर 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 दर्शन की आशा, पंथ निहारे श्रावणी लोचन भर ले सासा, पूर्णा भिजै पग न खिसै, हर दर्शन की आशा, उडो न काका कारे बेग मिली जाए अपने राम प्यारे, कह कबीर जीवन पद कारण, हर की भगत करी जय, एक आधार नाम नारायण, रसना राम रवि जय, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, हर दर्शन की आशा, साध संगत अपने ख्यालों बाहरों रोक के अंतर में करो, ताकि जितना समय सत्संग का अपने पास है इस समय तो लाभ उठा सकिए। सत्संग का एक एक पल बहुत ज़्यादा महत्व रखता है। जो सत्संग के असूल, सत्संग के कानून हैं जिन्हों की कल विचार हुई है, श्रद्धा, निर्माणता और चित्त की एकाग्रता, इन्हों धार के बैठो, गुरु ते श्रद्धा लेके आओ, गुरु की हजूरी विच निर्माणता सहित आओ। तीसरा है मन वृत्ति को एकाग्र करके बैठो, क्योंकि गुरु जी का कथन है मम्मा मन से ओंकार है,
मन साधे सिद्ध होए, मन ही मन सो कहे कबीरा, मन सा मेरे न कोय। मन इस दे उत्ते कंट्रोल करना, इस दे उत्ते काबू करना कलयुग दे विच सब तो वड्डी तपस्या यही है। गुरु नानक जी ने पूछया, हे गुरु नानक जी, पहले समय दे विच लोकी प्राणायाम करते होंदे सन, बड़े बड़े जग आदि करते होंदे सन, धूनियां तापिया करते सन, बड़ी तपस्या करते सन। हुण कलयुग का समय है, ना तो तपस्या हो आती है, तपस्या भी नहीं होंदी, जग आदि वो नहीं किए जा सकते। कलयुग का समय सतयुग सत त्रेता जगी द्वापर पूजा चार, तीनों युग तीनों जिहड़े कल केवल नाम आधार। हुण कलयुग का समय चल रहा है, इस दे विच किहड़ा तप है, किहड़ी तपस्या है सिख दे लई। गुरु जी कहते हैं, भाई गुरसिखो संगते, कलयुग दे विच मन इस दे उत्ते कंट्रोल करना। जदों गुरसिख बैठ के अभ्यास करता है, सिमरन करता है, गुरबाणी का जाप करता है, संगत करता है, मन उत्ते माया का गहरा असर होने करके ये बाहर नूं दौड़ता है। ज्ञान इंद्रियां द्वारा, अखां द्वारा मन बाहर नूं दौड़ता है, कन्नां द्वारा मन बाहर नूं दौड़ता है। मन दौड़ता है, इसनूं मुड़ के लैके आउणा, इसनूं इहदा असल मकसद दसना। मन भजेगा, इसनूं फिर मुड़ के लियाउणा। गुरु जी कहते हैं, ये सब तो वड्डी तपस्या है। और जदों मन वसीकार हो जाए, मन वो कुल सृष्टि का बादशाह है। मुंदा संतोख सरनपत चोली, ध्यान की करहे बबूत, खिंथा काल कुआरी काज गुरना प्रतीत, आई पंथी सगज माती, मन जीतै जग जीत। जिन्हों ने मन नूं जित लिया, मनुशासन उन्होंने सारे संसार नूं ही जित लिया है। इसलिए मन के उत्ते कंट्रोल करना, मन करके भजन करना, मन करके संगत करनी, मन करके सिमरन करना, मन करके गुरबाणी पढ़नी, इसका लाभ है साध संगत। ऐसा नहीं कि शरीर करके इत्थे बैठे हैं, मन साडा किते उड़ारियां मारदा फिरदा होवे, फिर गुरु शब्द तो गुरबाणी तो ये लाहा नहीं उठा सकिया करदा। देखो ना, गुरु नानक जी एकांत विच बैठे हैं, बड़े प्रेम दे विच रस विच बैठे हैं, स्वै स्वरूप का ध्यान किया होया है। उदों ये सारे पासे खबर फैली कि गुरु नानक जी नूं पता नहीं की होया, वेई नदी विच गए सन, 3 दिन अलोप रहे, जदों मुड़ के आए हैं शमशान भूमिका विच बैठे हैं, पता नहीं की होया है। बड़े लोग उत्थे आउंदे हैं, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है, आपो अपनी बोली बोलता है। सो उदों गुरु जी कहते हैं, ना हिंदू ना मुसलमान। एक नारा गुरु जी ने उठाया, क्योंकि गुरु नानक जी संसार नूं तारन वास्ते संसार विच आए सन। साध संगत उन्होंने तारन हित क्रिया की, अकाल पुरख वाहिगुरू ने साकार रूप धारिया गुरु नानक जी नूं। सो जदों ये गल
ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਕੱਟੜ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਪਾਸ, ਹਿੰਦੂਆਂ ਪਾਸ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚੀ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ। ਕਾਜੀ ਆਏ, ਮੁੱਲੇ ਮਲਾਉਣੇ ਆਏ, ਨਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਉੱਥੋਂ ਦਾ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਨ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹੇ ਨਾਨਕ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਨਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਸਲ ਹਿੰਦੂ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਾਇਨੇ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨ ਕੌਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਲੰਬੀ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟੂਕ ਮਾਤਰੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਦੇਣੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਥਾਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਪਿਛਲੇ 3-4 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਭੇਦ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਪੱਖਪਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੋਈ ਧਰਮ ਦਾ, ਕੋਈ ਜਾਤੀ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਹਾਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਹੈ ਹੀ ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਉੱਥੇ ਪੱਖਪਾਤ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਸੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਤੁਸੀਂ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਾਂਝਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤਾਰਨ ਹਿੱਤ, ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ, ਉੱਚਾ ਸੱਚਾ ਜੀਵਨ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਸੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂ, ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਚਲੋ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਪੈ ਗਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਸੀਤ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਹੈ, ਨਵਾਜ਼ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ। ਬੜੀ ਦੁਨੀਆ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਗਈ ਸਾਸਨ ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਕੀ ਕੌਤਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਨਵਾਬ ਹੈ, ਕਾਜੀ ਹੈ। ਕਹਿਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੋਗੇ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਹਾਂ। ਕਾਜੀ ਨੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਸਾਸਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਬੈਠੇ ਰਹੇ। ਨਵਾਜ਼ ਪੂਰੀ ਹੋਈ। ਕਾਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਾਜੀ, ਤੈਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਵੀ ਹੱਦ ਹੋ ਗਈ, ਮੈਂ ਸਾਰੀ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੀ? ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਾਜੀ, ਤੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿਸ਼ੇਰੀ ਸੂਈ ਹੈ ਔਰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਖੂਹ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਸੀ ਵੀ ਖੂਹ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਉਹ ਬੱਚਾ ਗਿਰ ਜਾਏ, ਤੂੰ ਤਾਂ ਉਹੀ ਮੋੜਦਾ ਰਹੇ। ਤੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਦੋਂ ਪੜ੍ਹੀ? ਉਹ ਮੁੱਖ ਵਿੱਚ ਉਂਗਲਾ ਲੈ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਇਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਮਝ ਗਿਆ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਲੋਕ ਉਦੋਂ ਆਮ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਕੋਈ ਭੂਤਨਾ, ਕੋਈ ਬੇਤਾਲਾ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਕਰਾਈਆ, ਕੋਈ ਨਾਨਕ ਦੱਪਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੈਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੇ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਤੂੰ ਤਾਂ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਰਹੀ, ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀ। ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਨਵਾਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ। ਕਾਜੀ ਹੁਣ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਸਾਸਨ ਬੀਤ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਤਾਂ ਸਮਝ ਚੁੱਕਿਆ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਆਮ ਨਹੀਂ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਨਵਾਬ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਅਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਕਿੱਥੋਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਘੋੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਫਿਰਦੇ ਸੀ। ਸਾਸਨ ਕਹਿਣ ਦਾ ਭਾਵ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮਨਸਾ ਸੀ, ਮਨ ਦੀ ਉਤਕੰਠਾ ਸੀ, ਮਨ ਦਾ ਫੁਰਨਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਬੁਝਿਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਨਵਾਬ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਸੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਉਦੋਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਸਮਝਾਉਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਸੀ, ਨਵਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਨੀ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਤ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਹੋ,
ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਭਜਨ ਕਰਨਾ ਕਹੋ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਸਰੀਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਨਹੀਂ। ਸਰੀਰ ਇੱਕ ਔਜ਼ਾਰ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੰਮਾ ਮਨ ਸਿੰਕਾਜ ਹੈ। ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਿੱਧ ਹੋਏ, ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉ ਕਹੈ ਕਬੀਰਾ, ਮਨ ਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਨ ਦੇ ਦੁਆਰਾ ਖੀਰਵਾਨੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਬੈਠੇ ਰਹੇ, ਮਨ ਸਾਡਾ ਉਡਾਰੀਆਂ ਮਾਰਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਉਦੋਂ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਮਨ ਪੰਖੀ ਤਬ ਲਗ ਉਡੈ, जब लग विषय वासना माहे। ज्ञान बाज की झपट में तब लग आयो नाहे। मन रूपी पंखी ये वेदांत की वस्तु है। उस समय तक उडारियां मारदा साध संग जिस समय तक एक ज्ञान रूपी बाज की झपट विच नहीं आउंदा। जिवें पंछी है उडारी मारदा रहिंदा साध संग, पर जदों ज्ञान ਜਦੋਂ ਬਾਜ ਪੰਛੀ ਨੂੰ ਫੜ ਲਏ, ਪੰਛੀ ਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਖੀ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਿਹਨੂੰ ਬਾਜ ਕਹੇ। ਜਦੋਂ ਗਿਆਨ ਰੂਪੀ ਬਾਜ ਦੇ ਪੰਜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਰੂਪੀ ਪੰਖੀ ਆ ਜਾਏ, ਫਿਰ ਇਹਦੀਆਂ ਉਡਾਰੀਆਂ ਖਤਮ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਅਦਰਵਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਉੱਡਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਬੀਰ ਮਨ ਪੰਖੀ ਪਿਓ ਉੱਡਦਾ ਜਿਸ ਜਾਏ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ, ਕਿਤੇ ਕਿਤੇ ਉਡਾਰੀ ਮਾਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਬਈ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਚੀਤ। ਜਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਸ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਪ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ। ਜਪ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਪ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਪ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਪਿਆਰਿਓ, ਮਨ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ। ਜਪ ਕਰੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਭ ਕੀ ਉਸਤਤ ਕਰੋ ਸੰਤ ਮੀਤ, ਸਾਵਧਾਨ ਇਕਾਗਰ ਜੀ। ਮਨ ਬਿਰਤੀ ਨੂੰ ਇਕਾਗਰ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ, ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਕੱਲ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਜਿਸ ਨੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹਿਰਦੇ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਪੱਧਰ ਉੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਬਣ ਗਏ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇਹ ਆਪਣੀ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਸੱਜਣ ਠੱਗ ਦੇ ਪਾਸ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ ਦੇ ਬਾਣ ਮਾਰ ਮਾਰ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਸੋ ਸੱਜਣ ਜਿਹਦਾ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਭੇਖ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਹੈ ਪਰ ਅੰਦਰ ਬੜਾ ਭਾਰੀ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਉਸਦੇ ਤਦੇ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਠੱਗ ਲੈਣਗੇ।
ਉਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਪਣੀ ਥੀ ਜਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ, ਹਰ ਵਕਤ ਹੀ ਬੈਠੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਠੱਗ ਰਹੇ ਨੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਮਾਲ ਕਿਹਾ ਰਾਜ ਮਾਲ ਰੂਪ, ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਰੂਪ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅੰਤਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਠੱਗਿਆ ਰੂਪ ਵੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਅਵਮਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਰਾਤ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਪੁਰਸ਼ ਅੱਜ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ बड़े प्रेम ਨਾਲ ਉੱਚੀ ਸੁੱਚੀ आवाज़ दे के समझाया है, अज्ञा जात न जोर है, अज्ञा ज्यों नवे जिनकी लिखे पत पवै चंगे सही के। अगे सासों की जात पत है ही नहीं, जानो जोत न पूछो जाति, अज्ञा जात न है। अगे तो कोई जात पत है ही नहीं। सास ਇਹ ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬਣਾਈਆਂ, ਸਾਡੇ ਲੋਕਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਸੀਮਿਤ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਸਰੀਰ ਖਤਮ ਹੋਇਆ, ਸਰੀਰ ਫਨਾ ਹੋਇਆ, ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨਹੀਂ। ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਸ ਸੱਚ ਦਾ ਨਵੇੜਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਕਰਨੀ ਦੇ ਨਵੇੜੇ ਹੋਣੇ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਾਤ ਅਭਿਮਾਨੀ ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਠੱਗੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਤ ਇਹ ਵੀ एक किस्म का साढ़े अंदर ठग बैठा है। फिर जौवन, किसी के उत्ते अत की जवानी होवे, अत का जौवन होवे, अपने जौवन का अभिमानी होवे, गुरु जी कहते वो भी ये अंदर ही ठग बैठा है। ये पंजे ठग हैं, राज माल रूप जात जौवन, पंजे ठग। इन्नी ठगी जग ठगिया। इन्हां ठगां ने एक दो की गल नहीं, गुरु जी कहते सारा जग ही ठगिया होया है। कोई कोई भाग्यां वाला पुरुष जिसदे उत्ते गुरु की कृपा है, जिहड़ा गुरु के उपदेश नूं अपने हिरदे विच वसाई बैठा है, जिहड़ा कहता है एक पिता एक सके हम बालक, तू मेरा गुरहाई। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਹੋ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਆਹੇ ਨਾ ਮੋਰਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਜਾਤ ਹੈ ਨਾ ਪਾਤ ਹੈ, ਨਾ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਰੰਗ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਔਗਣਹਾਰਾ ਗਰੀਬ ਹਾਂ। ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਨਿਮਰਤਾ ਆ ਜਾਏ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਵਸਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਇਹਾਂ ਮੁਕਤ ਅੱਗੇ ਸੁਖ ਪਾਵੇ। गुरु जी कहते कोई कोई पुरुष है जिहदे अंदर आ ठग नहीं बैठे, क्योंकि उन्हें अपने हिरदे अंदर बाणी का पहरा किया होया है, अपने हिरदे अंदर नाम का पहरा लाया होया। जिथे कोई पहरेदार खड़ा होवे उत्थे चोर किवें जा सकदा है। जिस घर दे अगे सिक्योरिटी होवे, पहरा होवे, उत्थे नहीं सासों कोई चोर चुका जाता। इसे तरह सरीर रूपी घर है, ये अंदर जिहड़े काम क्रोध लोभ अहंकार चोर बैठे हैं, ठग बैठे हैं, इन्हां दे उत्ते पहरा किसदा? सास गुरु के शब्द का पहरा लेना चाहिए। जे गुरबाणी का पहरा ला देंगे, गुरु के शब्द का पहरा ला देंगे, फिर गुरु जी की कहते हैं, ना ओह मरै न ठगै जाहे, जिनकै राम वसै मन माहे, नाम मरै न ठगै जाहे, नाम मरै न ठगै Amen.
ਲਾ ਲਿਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਉਹ ਠੱਗ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਵੈਦ ਦੇ ਪਾਸ ਜਾਓ, ਉਹ ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ, ਜਿਹੜਾ ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਹੈ, ਜਾਣੂ ਵੈਦ ਹੈ, ਨਬਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਰੋਗ ਦੱਸ ਦਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਸੂਝਵਾਨ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਰਗ ਤੋਂ ਹੀ ਪਤਾ ਲਗਾ ਲੈਂਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹੜੀ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਭਲਾ ਡਾਕਟਰ, ਅੱਛਾ ਵੈਦ ਉਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੇ, ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਉਸਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸ ਦਿੱਤੀ, ਇਲਾਜ ਉਹਦੇ ਪਾਸ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡਾਕਟਰ ਵੈਦ ਕਹਿੰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਹਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸੇ, ਉਹ ਡਾਕਟਰ ਹੈ, ਉਹ ਵੈਦ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਇਹ ਵੈਦਾਂ ਦੇ ਵੈਦ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਨਾ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ, ਵੈਦਾਂ ਦਾ ਵੀ ਵੈਦ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਮੇਰਾ ਵੈਦ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦਾ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹ ਔਸ਼ਧੀ ਕੀ ਦਿੰਦਾ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਔਸ਼ਧੀ ਦਿੰਦਾ। ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਔਖਦ ਮੁਖ ਦੇਵੈ, ਕਾਟੇ ਜਮ ਕੀ ਫੰਦਾ। ਦੁਨਿਆਵੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰਹੀ, ਜਮਾਂ ਦੀ ਫੰਦ ਕੱਟਣ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਹੈ ਮੇਰਾ ਗੁਰੂ। ਸੋ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਠੱਗ ਦੱਸੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੱਸੀ ਵੀ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਹ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਆਹ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਉਹਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਣ ਠੱਗ ਸਜੇ ਗੁਰ ਕੀ ਪੈਰੀ ਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣ ਵਾਸਤੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਓ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਉਪਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਣੋ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਠੱਗਾਂ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਇਨ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਬਾਹਰ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਠੱਗ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਦੇਖੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਛ ਲੈ ਕੇ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਉਂ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰੀ ਲਿਬਾਸ ਕੁਛ ਹੋਰ ਹੈ, ਧਰਮਾਤਮਾ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰ ਕਪਟੀ ਹਨ, ਅੰਦਰ ਠੱਗ ਬੈਠਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦੇ ਹਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੇ ਬੈਠੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦਾ ਸਮਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤਾਤ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਜਿਹੇ ਦਿਖਣਗੇ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ, ਬੜਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ ਭੇਖ ਹੋਵੇਗਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖੀਏ, ਅੰਦਰ ਕੁਛ ਸਾਸਨ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਕਿਹੜੇ? ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰ ਨਿਰਮਲ ਜੀਉ ਮੈਲੇ ਤਿਨੀ ਜਨਮ ਜੁਏ ਹਾਰਿਆ। ਇਹ ਤਿਸਨਾ ਵੱਡਾ ਰੋਗ ਲੱਗਾ ਮਨ ਮਨੋ ਵਸਾਰਿਆ।
वेदा मैं नाम तुम सो सुने नहीं फिरे जो वेदालिया। कह नानक जिन सच तज्या कूड़े लागे तिने जन्म जुए हारिया। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਤਾਂ ਮੈਲ ਨਾਲ ਭਰੇ ਪਏ ਹੋਣ ਪਰ ਬਾਹਰੀ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ, ਸਾਸ ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ ਧਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਭੇਖ ਪਾਇਆ ਹੋਵੇ। ਭੇਖ ਦੁਖਾਏ ਜਗਤ ਕੋ ਲੋਗਨ ਕੋ ਬਸ ਕੀਨ, ਅੰਤ ਕਾਲ ਕਾਤੀ ਕਟਿਓ ਬਾਸ ਨਰਕ ਮੁਹਲੀਨ। ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਹੈ ਮਹਾਂਪੁਰਖਾਂ ਵਾਲਾ, ਸਾਡਾ ਭੇਖ ਹੈ ਉੱਚਾ ਸੁੱਚਾ। ਬਾਹਰੋਂ ਅਸੀਂ ਬੜੇ ਨਿਰਮਲ ਬਣੀ ਫਿਰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰ ਮੈਲ ਦੇ ਭਰੇ ਪਏ ਹਨ। ਇੱਕ ਪੁਰਸ਼ ਤਾਂ ਹਨ ਇਹ। ਫਿਰ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਉਹ ਵੀ ਹਨ ਭਲੇ ਪੁਰਸ਼ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਨਿਰਮਲ, ਬਾਹਰ ਤਾਂ ਨਿਰਮਲ ਜਿਉ ਨਿਰਮਲ। ਸਤਿਗੁਰ ਤੇ ਕਰਨੀ ਕਮਾਣੀ, ਕੂੜ ਕੇ ਸੋਏ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ ਮਨਸਾ ਸਤ ਸੁਮਾਣੀ। ਜਨਮ ਰਤਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ, ਕਹੇ ਨਾਨਕ ਜਿਨ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਸਦਾ ਰਹੇ ਗੁਰ ਨਾਲੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਮਾ ਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿਰਮਲ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹਨ। ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਥਾਏ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਜਨਮ ਰਤਨ ਜਿਨੀ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ ਜੀ, ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ, 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 ਜਨਮ ਰਤਨ ਜੀ ਨਹੀਂ ਖਟਿਆ ਭਲੇ ਸੇ ਵਣਜਾਰੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਨਸ ਜਨਮ ਧਾਰ ਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗ ਇੱਥੋਂ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨਾਂ ਦਾ ਵਪਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਵਣਜ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਹਨ, ਭਲੇ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਨਮ ਰਤਨ ਨੂੰ ਖੱਟਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ, ਇਹ ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗ ਪੁਰਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲਤਾ ਹੋਵੇ, ਬਾਹਰੋਂ ਵੀ ਨਿਰਮਲ ਕਰਮ ਹੋਣ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨਿਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਭੇਖ ਦੇਖ ਕੇ ਨਾ ਭਰਮ ਜਾਏ ਤੂੰ, ਤੈਨੂੰ ਕੁਛ ਵੀ ਦੇਣ, ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਨਹੀਂ ਕੁਛ ਵੀ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਦਰ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ, ਮਹਾਰਾਜ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਆਸਣ ਹੈ, ਇੱਕ ਵਧੀਆ ਕਮਰਾ ਸੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਵਿਛਾਈ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣਗੇ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਕਰੋ, ਜੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਗਰਮ ਪਾਣੀ ਲੈ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਸ਼ਨਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਛਕੋਗੇ ਕੀ, ਦੱਸੋ ਕੀ ਛਕਣਾ ਹੈ? ਜਿਹੜੇ ਠੱਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਾਸ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਭਰਮਾਉਂਦੇ ਜੇ ਹੋਏ, ਠੱਗਦੇ ਜੋ ਹੋਏ।
ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਬੜੀਆਂ ਮਿੱਠੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਦੱਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਛਕੋਗੇ, ਜੋ ਵੀ ਕਹੋਗੇ ਹਾਜ਼ਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਹੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿਣਗੇ ਨਾ ਭਾਈ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ। ਮਰਦਾਨਾ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮੁਖ ਵੱਲ ਦੇਖਦਾ ਹੈ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਭੁੱਖ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਕਈ ਦਫਾ ਸਾਧ ਸੰਗ ਐਸੇ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਡੇ ਕਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਕਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੁਛ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਗਿਆਨ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਕਈ ਇਉਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਸਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਬਚਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮੰਨਦਾ। ਪਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਜੀ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਏ, ਹੁਣ ਆਪ ਸੋਚੋ, ਜਿਹਨੇ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ, ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਵਾਬ ਵਜਾਈ ਹੋਵੇ, ਉਹਦਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਤਨਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕੀਤਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣਾਇਆ ਕਰਦੇ ਸੀ ਗੁਰੂ ਜੀ। ਸੋ ਮਰਦਾਨੇ ਦੀ ਬੜੀ ਕਮਾਈ ਸੀ, ਬੜੀ ਬੰਦਗੀ ਸੀ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਲ ਹਰ ਸਮੇਂ ਰਹਿਣਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੀ ਸਨ। ਸੋ ਇਉਂ ਕਰਕੇ ਉਹਦੀ ਦਰਗਾਹੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਬਈ, ਸਤ ਵਚਨ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ। ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਇਉਂ ਲੰਘ ਗਈ, ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮਰਦਾਨੇ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦਾ ਜਸ ਕਰਦਾ ਰਹੋ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਛਕਣਾ ਹੈ। ਸਾਸ ਮਰਦਾਨਾ ਸਮਝ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਹਨ। ਜਾ ਕੇ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਠੱਗ ਸੀ ਉਹਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਕੁਛ ਛਕੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਬੜਾ ਕੁਛ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਜਲ ਪਾਣੀ ਛਕਿਆ, ਨਾ ਭੋਜਨ ਛਕਿਆ, ਸੌਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਲੁੱਟੀਏ। ਸੱਜਣ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ। ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਉਡੀਕ ਕਰੋ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਪੈ ਜਾਣ, ਸੌਂ ਜਾਣ। ਪਰ ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਕਦੇ ਸੌਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਭੋਲੀ ਮਾਲਣੀ ਹੈ ਉਹ ਸਤਿਗੁਰ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਹੈ ਉਹ ਸਦਾ ਹੀ ਜਾਗਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਸੋਇਆ ਕਰਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਲੰਘ ਗਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਆਪਣੇ ਸਵੈ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਮਸਤ ਬੈਠੇ ਹਨ, ਆਨੰਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਹੋ ਆਇਆ। ਮਰਦਾਨੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰਦਾਨੇ ਆ ਸ਼ੇਰ ਰਵਾਬ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਆਸਾ ਜੀ ਕੀ ਵਾਰ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਕੀਤਾ। ਉਧਰ ਸੱਜਣ ਦੇਖਦਾ ਹੈ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਾਂ ਹੈ ਕੌਣ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੱਜਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾਲ ਦੇ ਰੱਖੇ ਹੋਏ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਦੋ ਮਹਾਤਮਾ ਲੱਗਦੇ ਨੇ, ਚਿਹਰਿਆਂ 'ਤੇ ਬੜਾ ਨੂਰ ਹੈ। ਇਉਂ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਬੜਾ ਗੁੱਝਾ ਧਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਾਸ। ਧਨ ਤਾਂ ਸੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਪਰ ਉਹ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਪਾਸ। ਦਰਗਾਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਵੰਡਣ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਤੇਜ ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਸੀ। ਸੋ ਹੁਣ ਸੱਜਣ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਕੌਣ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸੱਜਣ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਜਲ ਕਹਿ ਤਿਲਕਣਾ ਕੋਟੂ ਕਾਲੜੀ ਮਸ, ਤੋਤਿਆਂ ਜੂਠ ਨਾ ਉਤਰੇ ਜਿਸੋ ਤੋਵੇ ਤਿਸ। ਸੱਜਣ ਸਹੀ ਨਾਲ ਮੈਂ ਚਲਦਿਆਂ ਨਾਲ ਚਲਨ, ਜਿੱਥੇ ਲੇਖਾ ਮੰਗੀਐ ਤਿੱਥੇ ਖੜੇ ਸਨ। ਕੋਠੇ ਮੰਡਪ ਮਾੜੀਆਂ ਪਾਸੋਂ ਜਿਤਵੀਆਂ, ਟੱਠੀਆਂ ਕੰਮ ਨਾ ਆਵੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸਖਣੀਆਂ। ਬੱਗਾ ਵਗੇ ਕੱਪੜੇ ਤੀਰਥ ਜਾਏ ਵਸਨ, ਘੁੱਟ ਘੁੱਟ ਜੀਆਂ ਮਾਰਨੇ ਬਗੇ ਨਾ ਕਹੇ। ਇਉਂ ਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸ਼ਬਦ ਵਿਚਾਰਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਧਰ ਸੱਜਣ ਆ ਰਿਹਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਉਹਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ। ਗੱਲ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿਹਨੇ ਕੰਨਾਂ ਦੇ ਡੂੰਘਿਆਂ ਥਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਲਿਆ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਚੱਲੀ ਸੀ ਵੀ ਕੰਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਸੁਣਨੀ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਕੀ ਜਾਣੀਏ, ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਅਸਰ ਕੀ ਹੋਣਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦਾ ਅਸਰ ਤਾਂ ਜੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਜਾਵੇ, ਅੱਖਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨੇਤਰਾਂ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਰਸਨਾ ਰਾਹੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਗੁਰਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਸਾਹ ਮੋੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ।
बस एक समय पूरा करते हैं, जपजी साहब शुरू कर लो, यही पता लगता भी सलोक पढ़ दिता, जिनी नाम ते आया गए मुसकत का, नानक ते मुख उजले खेती छुट्टियां, बिच पता ही नहीं की पढ़े है। जाप सा शुरू कर लो, समाप्ति दे पता लग जाए, काल मुकनासी दयालिंग स्वरूपे सदा अंग संगे भंगिंद बोलते। कारण की है, क्योंकि मन हाजिर नहीं साध संगत, मन नूं पता ही नहीं की चल रहा, की पढ़ रहे हैं, सुखमय सा शुरू कर लेंगे हैं, बस मिनटां विच समाप्ति हो जाती है, क्योंकि पता ही नहीं, मन द्वारा नहीं साध संगत गुरबाणी पढ़ते, फिर असर की होना है। कई कहते ना सानू असर ही नहीं होता जी, साध संगत गुरबाणी अंदर लैके जाओ फिर असर होएगा, गुरबाणी हिरदे विच वसाओ फिर असर होएगा। जन्मां जन्मां दे दुख दूर करती है गुरबाणी। सुने सिद्ध पीर सुनाथ, सुने धरत वलाका, सुने दीप लो पाताल, सुने पो न सके काल, नानक भगत सदा विकास, सुने दुख पाप का नाश, दुख पाप का नाश, सुने दुख पाप का नाश, दुख पाप का नाश, सुने दुख पाप का दुखों दूर करती है गुरबाणी, पापों का नाश करती है गुरबाणी, पर शर्त यह शासन अंदर चले जावे। कल भी विचार हुई सी, वैद वैद कहने के नाल रोग नहीं मिटना, जे मिटेगा औषधि लैन नाल ही मिटेगा, दवाई खाण नाल ही मिटेगा, एवं नहीं मिटन लग्या शासन। सो जदों हुण सज्जन ने गुरबाणी का शब्द पढ़िया, गुरु नानक जी के मुखों शासन शब्द उच्चारण हो रहा है, एकदम पैर रुक के सज्जन दे कन्ना विच बाणी जा रही है, शासन अंदर शांति पैदा होने लगी, निर्मलताई आने लगी, समझ आती है भी ओहो ये तो मेरे प्रथा ही वचन हो रहे हैं। बाहरों सज्जन बनया हुआ है, अंदर ठग बनी बैठा है, बाहरों सफेद वस्त्र पाए न, अंदर तेरे की है, तीर्थां दे उत्ते वासा करदे अपने आप नूं कह लाउंदा, पर करतूत किहड़ी है। शासन बड़े प्रेम दे नाल गुरु जी ने शब्द उच्चारण किया, सज्जन दे अंदर पहुँच गए बचन गुरु जी दे। सारा ही घमंड नशा ठगताई सी जिहड़ी वो खत्म करके समझ गया भी ये कोई आम इंसान नहीं, चरणों ते जाके टह गया, महाराज मैनू बख्श लो। गुरु जी कहन लगे, प्रेमिया जिहो जिहा नाम रखे है कर्म भी उही जी करिया कर, क्यों लोगों नूं ठगदा फिरदा है, क्यों पराया हक खांदा फिरदा है। शासन गुरु जी सानू भी समझा रहे हैं, हक पराया नानका उस वरुस गाए, गुर पीर हम ना भरे या मुरदार ना खाए। शासन पराया हक खाना ये दुखों का ही मूल है। अपनी दसां नोहां की किरत करके खाओ जो खाने, जो गुरु नानक का सिद्धांत है, नाम जपना बन सकना, किरत करनी, शासन किरत करनी है, धर्म की करनी है, दसां नोहां की किरत करनी है, नाम जपना वंड के छकने। ये गुरु नानक जी का बड़ा उच्चा सुच्चा सिद्धांत है, बड़ा प्रेम का उपदेश है। जो कोई ये उपदेश मन लवे, उसका जीवन ही निहाल हो जाए। शासन
ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਨੇ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕੀਤਾ। ਉਹਦੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਬਚਨ ਵਸੇ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਠੱਗਦਾ ਸੀ, ਝੂਠ ਬੋਲਦਾ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ ਲਿਓ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ, ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਿਰੰਕਾਰ ਸਦਾ ਹੀ ਬਖਸ਼ੰਦ ਹੈ। ਤੌਬਾ ਕਰ, ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਗੁਰੂ ਜੀ ਰੋਕਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਤੋਂ। ਜਿਤਨੇ ਅਸੀਂ ਮੰਦ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਬਚਨ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਰੁਕ ਜਾਈਏ, ਜੀਵਨ ਨਿਹਾਰ ਹੋ ਜਾਏ। ਨਰ ਅਚੇਤ ਪਾਪ ਤੇ ਡਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੁੰਦੇ ਸੁਚੇਤ, ਇੱਕ ਅਚੇਤ। ਅਚਨਚੇਤੀ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੋਚ ਸਮਝ ਕੇ ਤਾਂ ਕਰਨੇ ਕੀ ਨੇ, ਅਚੇਤ ਪਾਪਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਡਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਬਾਣੀ, ਇਹ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜਿਤਨੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਹੈ, ਉਪਦੇਸ਼ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਆਗਿਆ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਹੁਕਮ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਾਉਣਾ ਹੈ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਸੇਵਕ ਸਿੱਖ ਪੂਜਨ ਸਭ ਆਵੇ, ਸਭ ਗਾਵੇ ਹਰ ਹਰ ਉਤਮ ਬਾਣੀ। ਗਾਵਿਆ ਸੁਣਿਆ ਤਿਨ ਕਾ ਹਰ ਥਾਇ ਪਾਵੇ, ਜਿਨ ਸਤਿਗੁਰ ਕੀ ਆਗਿਆ ਸਤ ਸਤ ਕਰ ਮਾਨੀ। ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਜੋ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਇਹ ਸਰਲ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਚੇ ਸੁਣਨੇ ਨੂੰ ਪਠਾਏ। ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਬਾਰੀ ਆਪਣੀ ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਚੱਲੀ ਸੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਾਣੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣੀ। ਸੋ ਆਓ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਲ੍ਹ ਅਗਲੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ ਜੋ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਜੀ ਦੀ ਵਾਰਨ ਆਪਾਂ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਤ੍ਰਿਗ ਸਰਵਣ ਉਪਦੇਸ਼ ਬਿਨ ਸੁਣ ਸੁਰਤ ਨ ਧਰਨੀ। ਫਿਰ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾ ਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਬਿਨ ਹੋਰ ਮੰਤਰ ਸਿਮਰਨੀ। ਬਿਨ ਸੇਵਾ ਤ੍ਰਿਗ ਹੱਥ ਪੈਰ ਹੋਰ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕਰਨੀ। ਇਹ ਵਿਚਾਰ ਆਪਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਓ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਰਦਾਸ ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਖਿਮਾ। ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੇਮ ਸਹਿਤ ਹੁਣ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੂਗਾ। ਰਾਮ ਕਲੀ ਮਹਲਾ ਤੀਜਾ ਆਨੰਦ। ਇੱਕ ਓੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ। ਆਨੰਦ ਭਇਆ ਮੇਰੀ ਪਾਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਪਾਇਆ। ਪਾਇਆ ਸਾਹਿਬ ਸੇਤੀ ਮਨ ਵਸਿਆ ਵਾਦਾਈਆਂ। ਦਰਬਾਰ ਕਰੀਆ ਕਰਵਦਗਾ ਬਣਾਈਆਂ। ਕਬ ਦੂਤਾ ਕਬ ਮਨੀ ਕੇਰਾ ਮਨ ਗੁਨੀ ਮਕਾਇਆ। ਕਹਿ ਨਾਨਕ ਆਨੰਦ ਹੋਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਂ ਪਾਇਆ। ਸਦਾ ਰਹੋ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ। ਮਨ ਮੇਰੇ ਰੂਪ ਸਭ ਵਿਸਾਰਨਾ। ਯਕੀ ਕਾਲ ਕਰੇ ਤੇਰਾ ਕਾਰਜ ਸਭ ਦੁਆਰਾ। ਸਮਰੱਥ ਸੁਆਮੀ
के पुण्य सखी मारे भजन है करते पूरे गुरते जागी सुनते निज बच्चे सुखी